अद्य वयम् अस्माकं संस्कृतशिबिरस्य अन्तिमदिने सङ्क्रामः। अस्मिन् समये श्रीनारायण महोदय, श्रीमती गौरी नारायण महोदय च अतिथिरूपेण आगतवन्तौ। इदानीम् अहं श्रीमती गौरी नारायण महोदया श्रीमती अन्नपूर्णी महोदया च दीपं ज्वालयितुं प्रार्थना करोमि। गीतं गातुं श्रीमती उमा रंगनाथ महोदया प्रार्थनां करोमि। या शुभ्रवस्त्राभिधा या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिः देवैः सदा पूजिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यावहा। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। पठामि संस्कृतं नित्यं वदामि संस्कृतं सदा ध्यायामि संस्कृतं सम्यक् वन्दे संस्कृतमातरम्। संस्कृतस्य प्रसाराय नैजं सर्वं ददाम्यहम्। संस्कृतस्य सदा भक्तो वन्दे संस्कृतमातरम्। संस्कृतस्य कृते जीवन् संस्कृतस्य कृते यजन् आत्मानमाहुतं मन्ये वन्दे संस्कृतमातरम्। वन्दे संस्कृतमातरम्। गत 9 दिनेभ्यः वयम् अस्माकं संस्कृतभारत्याः संस्कृतसम्भाषणवर्गस्य आनन्दानुभवं प्राप्नुवन्तः। अद्य समारोपदिने वयं सङ्ग्रहणं कृतवन्तः। सर्वेषां कार्यक्रमः पश्यामः, सन्तोषम् अनुभवामः च। इदानीं वयं किञ्चित् सम्भाषणम् अपि कर्तुं शक्नुमः। इदानीं समारोपदिने अद्य अतिथिरूपेण श्री नारायण महोदयः, श्रीमती गौरी महोदया च आगतवन्तौ। अतिथिम् अहं स्वागतं करोमि। अस्माकम् अध्यापिकां अन्नपूर्णी महोदया स्वागतं करोमि। सर्वेषाम् अपि सुस्वागतं करोमि। धन्यवादः। परिचयं श्रीमती अन्नपूर्णी महोदया करोति। वीडियो कवरेज श्रीमती गीता महोदया स्वागतं करोति।
इदानीम् अद्य अस्माकं 10-दिनशिबिरस्य समारोपदिने अतिथिरूपेण श्रीनारायणमहोदयः श्रीमती गौरी महोदया च आगतवन्तौ। श्रीनारायणमहोदयः गणित अधिष्ठातकः अस्ति। सः अंतरिक्ष अनुसंधान क्षेत्रे सूचना तंत्रज्ञान उद्योगे च कार्यं कृतवान्। प्रबंध महाभारतं च तथा भारत नेतृत्व आदर्श राजर्षि इति विषये लिखितवान् अपि। श्री नारायण महोदयः पत्नी गौरी च शास्त्रीय रसिकाः। श्रीमती गौरी महोदया गणित बिरुदधारी अध्यापिका आसीत्। तस्याः संस्कृत विषये अतीव अभिरुचिः अस्ति। तौ अस्माकं परिपालना फेस् 2 मध्ये भागवतवर्गं चालयति। तौ केरला राज्यस्य तिरुवनन्तपुरं नगरतः अत्र आगतवन्तौ। अहं ताभ्यां स्वागतं करोमि। इदानीं कार्यक्रमाः भवन्ति। इदानीं श्रीरामकृष्ण महोदय मित्रेण सह आतिथेय सम्भाषणम्। सर्वे कुशलं वा? आं सर्वे कुशलं। भवती कथम् अस्ति वा? अहं देवालयातः आगच्छति विशेषपूजां कृत्वा प्रसादं आनयामि। देवालयं स्वीकरोतु। धन्यवादः। पेरूर् देवालयं सुन्दरं पुरातनं च अस्ति। धन्यवादः। भवती जलं स्वीकरोतु। धन्यवादः। भवती चायं पिबति वा? अस्तु। चायं स्वीकरोतु। शर्करा पर्याप्तं वा? पर्याप्तं। चायं रुचिकरम् अस्ति। धन्यवादः। इतोपि चायम् आवश्यकं वा? मास्तु पर्याप्तम्। अहं गच्छामि। अस्तु धन्यवादः। पुनर्मिलामः। धन्यवादः। इदानीं श्रीमती पद्मजा महोदया मित्रेण सह देशभक्ति नाटकं क्रीडन्ति। उद्घोषणा। शत्रुराजा अस्माकम् आक्रमणं कर्तुम् आगच्छति। युद्धाय सर्वे सर्वकुटुम्बतः एकं पुरुषं प्रेषयन्ति। रमेश, पुत्र रमेश, आगच्छतु। अस्तु माता। गच्छतु। देशरक्षणार्थं युद्धं करोतु। विजयं प्राप्नोतु। अस्तु माता, अहं गच्छामि। आशीर्वादं करोतु। विजयं प्राप्नोतु पुत्र। एकसप्ताहमनन्तरं सेवकः भवत्याः प्रथमपुत्रः वीरस्वर्गं प्राप्तवान्। गणेशः, पुत्र गणेशः, आगच्छतु। पुत्र, देशरक्षणार्थं युद्धं करोतु। अस्तु माता, अहं गच्छामि। आशीर्वादं करोतु। विजयं प्राप्नोतु पुत्र। एकसप्ताहमनन्तरं सेवकः आगच्छति। हे माता, भवत्याः द्वितीयपुत्रः वीरस्वर्गं प्राप्तवान्। गणेश,
गणेशा जनाः 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 இல்ல पुत्र देशरक्षणार्थं युद्धं करोतु माता आशीर्वादं करोमि विजयं प्राप्नोतु पुत्र विजयं प्राप्नोतु एकसप्ताहमनन्तरं सेवकः आगच्छति हे माता भवत्याः तृतीयपुत्रवीरस्वर्गं प्राप्तवान् जनाः हे माता भवत्याः पुत्रत्रयं कृतवन्तः अस्माकं दुःखदुःखमस्ति पुत्र सुरेश आगच्छतु आशीर्वादं करोतु देशरक्षणार्थं युद्धं करोतु आशीर्वादं ददामि विजयं प्राप्नोतु पुत्र विजयं प्राप्नोतु मास्तु अम्बा एषः एव भवत्याः अन्तिमपुत्रः तं मां प्रेषयतु अस्तु अस्तु विजयं प्राप्नोतु पुत्र गच्छतु एकसप्ताहमनन्तरं सेवकः आगच्छति हे माता भवत्याः अन्तिमपुत्रवीरस्वर्गं प्राप्तवान् நீங்க மறைக்கிறது हे माता इदानीं क्रोधं कृत्वा किं प्रयोजनं वयं मुक्तवन्तः किल तं मा प्रेषयतु इति जनाः हे जनाः मम दुःखमस्ति किन्तु दुःखस्य कारणं मम पुत्राः मृतवन्तः इति नास्ति जनाः इति नास्ति देशरक्षणार्थं प्रेषयितुं मम पञ्चमपुत्राः नास्ति इति मम दुःखस्य कारणं जनाः इति मम दुःखस्य कारणम् इदानीं श्रीमती ललिता महोदया एकं कथां वदति एकः बालकः अस्ति बालकः प्रातःकाले विद्यालयं गच्छति पठनानन्तरं सायङ्काले गृहम् आगत्य क्षीरं पीत्वा अल्पाहारं खादित्वा क्रीडार्थं द्विचक्रिकाया क्रीडाङ्गणं गच्छति तत्र मित्रैः सह बहुकालं क्रीडन्ति क्रीडित्वा गृहम् आगच्छति मार्गे अन्धकारं भवति मार्गे यातायातः सङ्केतः अस्ति यातायात आरक्षकः एके दिने बालकं स्थगयति सः बालकस्य द्विचक्रिकां पश्यति दीपः खण्डः शृङ्गं च नास्ति आरक्षकः पृच्छति द्विचक्रिकायां किमर्थं दीपं नास्ति इति बालकः वदति महोदय अत्र लोकयाने बहु अधिकं प्रकाशम् अस्ति स्कूटर मोटर् बैक् यानानि गच्छन्ति तानि अपि बहु प्रकाशं ददति किल मम लघुवाहनस्य लघुप्रकाशं किमर्थम् इति आरक्षकः एवं वा अस्तु तत् तव द्विचक्रिकयां घण्टं शृङ्गं च अस्ति न वा इति पृष्टवान् बालकः वदति लोकयाने शृङ्गम् अस्ति स्कूटर् याने शृङ्गम् अस्ति सर्वत्र बहवः शब्दाः सन्ति मम लघुवाहनस्य
लघुप्रकाशं किमर्थम् इति वदति। आरक्षकः चिन्तयति, बालकः चतुरः एव, पलायनं कर्तुं प्रयत्नं करोति च इति। आरक्षकः द्विचक्रिकता वायु उत्ताडयति। शब्देन वायुः बहिः गच्छति। बालकः पृच्छति, महोदय महोदय भवान् किं करोति? वायुं विना गृहं कथं द्विचक्रिकया गन्तुं शक्नोति अहम् इति। आरक्षकः वदति, वायुः लोकयाने अस्ति, मोटर् बैक् याने अस्ति, स्कूटर् याने अस्ति, सर्ववाहनेषु अस्ति सन्ति, सर्वत्र अपि अस्ति किल? तव लघुवाहने वायुः किमर्थम् इति। बालकः बहुदूरं द्विचक्रिकां हस्ताभ्यां गृहीत्वा पादाभ्यां गृहं गच्छति। सः द्विचक्रिकायां घण्टं दीपं च दृढीकर्तुम् अपि निश्चितवान्। इदानीं श्री कल्याणसुन्दरं महोदय, श्रीमती राजलक्ष्मी महोदय वैद्यरोहि सम्भाषणम्। आगच्छतु आगच्छतु, उपविशतु। धन्यवादः। किम् अभवत्? ज्वरः इति मन्यते। एवं वा? कदा आरभ्य? एव आरभ्य। शिरवेदना अस्ति वा? शिरवेदना अस्ति वा? आं, शिरवेदना अपि अस्ति। किम् आहारं खादितवान्? आहारं रोचितं वा? आहारं रोचते। अद्य भोजनं खादितवान्। वमनमस्ति वा? वमनं नास्ति। उदरवेदना अस्ति वा? उदरवेदना अपि नास्ति। जिह्वा प्रदर्शयतु। अस्तु। सूच्य औषधम् आवश्यकं वा? नास्ति। एतत् औषधं गुलिका च स्वीकरोतु। दिनद्वयं प्रातःकाले रात्रौ च खादतु। स्नानं कर्तुं शक्यते वा? शक्यते, किन्तु उष्णजलेन करोतु। यतः भवतः ज्वरः वृश्चिकारणात् आगतः स्यात् उष्णजलम् एव पीबतु। अस्तु, किं श्वः अहं स्वस्थः भविष्यति वा? कार्यालयं गन्तुं शक्यते वा? एतत् औषधं स्वीकरोतु, निश्चयेन स्वस्थः भविष्यति, किन्तु एकदिनस्य विश्रामः आवश्यकम्। अस्तु, धन्यवादः। इदानीं श्रीमती राधा महोदय, श्रीमती सरस्वती महोदय च अम्बापुत्री सम्भाषणम्। अम्बा, भोजनं सिद्धं वा? भोजनाय समयः अस्ति किल? किमर्थं पृच्छति? अद्य मम मित्राणि भोजनाय आगमिष्यन्ति, अतः एवं पृच्छति। एवं वा? उत्तमं। काचित् विशेष खाद्यसूची अस्ति वा? पायसं करोतु, तस्य पायसं रोचते। पायसं करोमि। तेमनं, क्वथितं, सारः, सूपः, व्यञ्जनम्, उपसेचनं, दधिः, मधुररोटिका सर्वे सन्ति। पर्याप्तं वा? पर्याप्तम् अम्ब। एषा मम मित्ररूपा।
नमस्कारम् अम्बा, कथमस्ति? सम्यक् अस्ति। सर्वे आगच्छन्तु, उपविशन्तु, मिलित्वा भोजनं कुर्वन्तु। पुत्री, स्थालिकाः स्थापयन्तु, चषकाः आनयतु, जलम् अपि आनयतु। अस्तु अम्बा, करोमि। सर्वे उपविशन्तु, परिवेषणं कृतम्। संकोचं मास्तु, शनैः खादतु। भोजनं समाप्तं वा? कथमस्ति आसीत्? बहु रुचिकरम् आसीत्। पायसं, मधुररोटिका च बहु रुचिकरम्। मम सहोदरीं कृते अपि ददातु। निश्चयेन ददामि, स्वीकरोतु। धन्यवादः। वयं गच्छामः, पुनर्मिलामः। पुनर्मिलामः। इदानीं श्रीमती पद्मजा महोदया एकं कथां वदति। एकः सन्यासी अस्ति। तस्य हस्ते एकः डमरू अस्ति। सः भिक्षाटनं करोति, जीवनं जीवति। तस्य समीपे आगतेभ्यः जनेभ्यः सः ज्योतिष उपदेशान् अन्यान् सन्देशान् अपि ददाति। केचन दक्षिणा अपि ददाति। सद्य एव सः सन्तोषेण डमरुं वादयति। तस्य गुणान् एतत् श्रुत्वा महाराजा, अहं सन्यासीं दर्शनं करोमि, बहूनि रत्नानि, सुवर्णं, फलानि, धान्यानि च ददामि। सन्यासी डमरुं वादयति, मम प्रशंसा अपि करोति। तत् सर्वे जनाः दृश्यन्ते इति चिन्तयति। राजा गजम् आरोह्य सन्यासीं द्रष्टुं प्रस्थितः। मार्गे एकः वृद्धः भिक्षां याचति। सः बुभुक्षुः आसीत्। राजा एकं दाडिमफलं गजस्य उपरि उपविश्य चित्तवान्। राजा मुनेः समीपं गत्वा आदरेण भव्यभक्त्या सन्यासीं नत्वा सर्वे समर्पितवान्। डमरुवाद्यं प्रतीक्षां कृत्वा उपस्थितवान्। किन्तु सन्यासी वाद्यं न प्रशंसा तत्र आगत्य वाद्यं च प्रशंसा न कृतवान्। किञ्चित् समयानन्तरं तत् याचकवृद्धः तत्र आगत्य राज्ञा दत्तं दाडिमफलं सन्यासिनं समर्पितवान्। सद्यः सन्यासी डमरुं वादति, प्रशंसा अपि कृतवान्। एतत् दृष्ट्वा राजा कोपेन कारणं पृष्टवान्। सन्यासी, राजन्, भवतः समर्पणं प्रशंसार्थम् एव आसीत्, किन्तु बुभुक्षुः याचकः वृद्धः तेन प्रशंसा एकं फलं समर्पणं कृतवान्। तस्य सन्मनः दृष्ट्वा अहं प्रशंसितवान्। कदापि केवलं प्रशंसार्थं भवान् समर्पणं दानं च मा करोतु इति उक्तवान्। राजा लज्जितवान्। धन्यवादः। इदानीं श्री वेङ्कटेश्वर महोदय मित्रेण सह देवं सततं स्मरणीयं नाटकं क्रीडन्ति।
आगच्छतु, उपविशतु। भवान् कथमस्ति? धन्यवादः। अहं सम्यक् अस्मि। भवतः आरोग्यं कथमस्ति? आरोग्यं निकृष्टतमः। भवती गीता अत्र आगच्छतु, पश्यतु, मम मित्रम् आगतवान्। आगच्छामि आगच्छामि आगच्छतु। कुशलं वा? धन्यवादः। कुशलम् एव। गीता, नारायणं कुत्र? नारायणमन्दिरं महादेवः कुत्र? महादेवः तस्य प्रकोष्ठे अस्ति। माधवः, पद्मनाभः, केशवः सर्वे सन्ति वा? सर्वे सन्ति। केशवः आपणे अस्ति। उत्तमम्। भवतः सर्वे पुत्रान् ईश्वराणां नामः एव दत्तवान् वा? आम्, मरणसमये पुत्रम् आह्वयति किल, तत्समये देवस्य नामं वदति चेत् स्वर्गं प्राप्नोति किल। अतः सर्वे पुत्राणां पुत्रीणां च नामाः देवानां नामाः एव। पुत्र पुत्री केशव यदि आगतवान् वा? अहम् आगतवान् माता। आपणे आपणे धनपेटिकायां समीपे कः अस्ति? कोऽपि न सन्ति। सेवकाः एवं सन्ति। त्वं किमर्थम् आगतवान्? धनपेटिका कः रक्षणं करोति? मम सर्वं धनं गतम्। पुत्रेभ्यः ईश्वराणां नामानि दत्त्वा किमपि प्रयोजनं नास्ति। देवस्य नामानि प्रतिदिनं स्मरणीयम् आह्वनीयं च। तथा एव मरणसमये ईश्वरस्य नामं स्मर्तुं वदतुं च शक्नोषि। इदानीं श्रीमती राता महोदय एकं कथां वदति। सङ्गीतस्य अभिमानः। अक्बर् महाराजस्य सभायां तानसेन् इति एकः सङ्गीतविद्वान् आसीत्। तस्य सङ्गीतेन शिलाखण्डः अपि लयिष्यति। एकदा महाराजा एकेन रागेण दीपान् ज्वालयितुं शक्नोति वा इति तानसेन् कृते पृष्टवान्। तानसेन् अपि आम् इति उक्तवान्। यदि जानाति गायतु इति महाराजा उक्तवान्। तानसेन् एकस्य दिनस्य अवकाशं पृष्ट्वा गतवान्। गृहे सः चिन्तितवान्। आहारम् अपि न खादितवान्। तस्य पुत्र्याः चिन्तनस्य कारणं तं पृष्टवत्याः। सः विषयम् उक्त्वा समस्या अपि उक्तवान्। दीपान् ज्वालयितुं दीपक् इति रागं गीतव्यं, किन्तु तत् रागस्य आलापनेन गायकः अपि ज्वलति। पुत्र्याः वदन्ति, वयं तत्समये यदि तव शरीरे ज्वाला स्पर्शयति तर्हि मल्हार इति रागं गीत्वा वृष्टिः आनयामः। तत् ज्वाला अपि जलेन निर्गच्छति।
इति उक्तवत्याः। अग्रिमदिने तानसेन सभायां दीपकरागं गीतवान्। दीपः स्वयं ज्वलन् आसीत्। तस्य शरीरे अपि ज्वालस्पर्शनम् अभवत्। सर्वे संतप्ताः। तानसेन सभातः बहिः धावितवान्। तस्य पुत्र्याः मल्हार रागं गीत्वा वृष्टिः आनयित्वा ज्वलनस्य निर्गमनं कृतवत्याः। सभावासिनः शान्तिः अभवत्। सङ्गीतस्य महत्त्वम् इति आश्चर्यचकिताः अभवन्। सरस्वती देवी भक्तस्य कृते करुणां दत्तवती इति सर्वे सन्तुष्टाः अभवन्। धन्यवादः। इदानीं श्रीमती महोदया मित्रेण सह वैद्यरोगी 2 सम्भाषणम्। अग्रे कः शनैः अत्र आगच्छतु, उपविशतु। धन्यवादः। किम् अभवत्? किं करोति इदानीं? उदरवेदनास्ति। शौचं कथमस्ति? कोऽपि दोषमस्ति वा? नास्ति। भ्रमरमस्ति वा? बहिः काचित् खादितवती वा? नास्ति, उदरवेदना एव अस्ति। शनैः अस्तु, अहम् एका गुलिका ददामि। अद्य रात्रौ भोजनं मास्तु, एकं फलम् एव खादतु। एका गुलिका। अस्तु, श्वः स्वस्थ भविष्यामि वा? निश्चयेन भविष्यति माता। आगामी काले अग्रे दिने क्या हो गया भवती मम उदरवेदना अधिकम् अभवत्। एवं वा? गुलिका खादितवती वा? ह्यः रात्रौ किं खादितवती? आं, गुलिकाम् एकं फलं स खादितवती। भवती उक्तवती किल? एकं फलम् एव खाद? आम्, एकं फलम् एव। किं फलम्? पनसफलम्। पनसफलम्। एकं पनसफलं पूर्ण खादितवती वा? वैद्य, किं भवति? श्री रामचंद्र महोदय मित्रता विषये लेखनं वदति। अहम् अधुना मैत्री विषयकं लघुनिबन्धं पठामि। मित्रता उन्नतमम् उत्तमं च। मित्रतां विना जीवितं नाडीं विना वीणा इति एव। मित्रता अन्यानां मुखस्य वर्णं न पश्यति, किन्तु अन्यानां मनान् एव पश्यति। जातिः, मतं, समूहः, भाषा इत्यादीनाम् अतीतः मित्रता। औन्नत्यम् अधस्तनं च न पश्यति मित्रता। मित्रम् आवश्यकं चेत् स्वस्य जीवनं दातुं न चिन्तयति। बन्धुत्वं पुष्पस्य समानम् एव।
यथा सस्यं जलं विना शुष्कं भवति तथैव किमपि न ददाति चेत् बन्धुत्वं नश्यति। मित्रता पर्वतस्य समाना, दुःखानि सहित्वा अन्तिमपर्यन्तम् अस्माभिः सह आगच्छति। मित्रता शतानि जन्मानि अपि नूनकृते भवति। बन्धुत्वम् एकं त्यजति चेदपि मित्रता करं गृहीत्वा सह आगच्छति। मित्रता चटकः इव अस्माभिः सह विलसति। भारी दुःखानि वहन्ति समये मित्रता एव सह आगत्य उह्यते। नमस्कारः। धन्यवादः। इदानीम् एकैकछात्रः तस्य अनुभवं वदति। संस्कृतभाषाशिबिरम् अत्यन्तं रोचकम् आसीत्। वयं च सहजतया संस्कृते भाषितुम् आरभामहे। அதில் மார்கழி மாத கடைசியில் வச்சுன்றதில் ஐ குட் ரீகேப்சுலேட் மெனி மோர் ஐடியாஸ் விச் ஆல்சோ ஐ குட் இன்டர்னலைஸ் வித் மை ஓன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். அதாவது என்னோட வாழ்க்கையில் எனக்கு என்ன வருதோ அதோட இன்டர்னலைஸ் பண்ண முடிஞ்சதை நான் கொஞ்சம் இந்த ஒரு கான்டெக்ட் ரெஃபரன்ஸ் டு கான்டெக்ட் மாதிரி சொல்லிட்டு வருவேன். எல்லாருக்கும் தெரியும் மார்கழி மியூசிக் அகாடமி சீசன் இந்த வருஷம் 250th இயர் ஆஃப் முத்துசாமி தீட்சிதரோட செலிப்ரேட் பண்ணார். அவர் சான்ஸ்கிரிட்டில் தான் எல்லாம் கம்போஸ் பண்ணியிருக்கார். அவரோட சான்ஸ்கிரிட்டை பற்றி பேசுறதுக்கு யூ கேனாட் கெட் அ பெட்டர் பர்சன் தேன் திஸ் இயர்ஸ் சங்கீத சிரோமணி ஆர்கே ஸ்ரீராம்குமார். ஸோ அவரோட எல்லாரோட 24 லெக்டம்ஸ் இருந்தது. அது எல்லாத்துலேயும் அவரோட கன்க்ளூடிங் இதில் ஹி வாஸ் யூலஜைசிங் அபவுட் முத்துசாமி தீட்சிதர். அந்த நேரத்துக்கு பாரதிய வித்யா பவனியை நேர்லேயும் போனேன். ஸோ அவர் ஆரம்பிச்சது சௌபாகியம் இருக்கிறவங்களுக்கு தான் சான்ஸ்கிரிட் படிக்க முடியும். சான்ஸ்கிரிட் படிக்கிறதுக்கே உங்களுக்கு ஒரு சௌபாகியம் வேணும். திஸ் ஹஸ் பீன் மை ஃபீலிங் ஆல்சோ. பிகாஸ் ரொம்ப வருஷமாக இந்த மாதிரி பாகவதத்துக்குள்ளேயும் வரணும் சான்ஸ்கிரிட்குள்ளேயும் வரணும்னா ஃபேமிலி கமிட்மெண்ட்ஸ் அது இதனால முடியல. அந்த பாரதத்துக்குள்ளே போகாமல் லோகாசம் இது சம்சாரம் சாகரங்கத்துலேருந்து வெளியில் வரத்துக்கு திஸ் இஸ் த உபாயம். அது எனக்கு புரிஞ்சது தான். அவரும் எல்லா பாட்டுலேயும் எல்லாமே அதில் தான் வருது. அண்ட் ரிலேஷன்ஷிப் த வே ஹீ செட் இட் ஐ எம் ஆல்சோ நரேட்டிங். என்ன சொன்னார்னா சான்ஸ்கிரிட் ஹவு இட் இஸ் டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரம் அதர் வர்னாக்குலர்ஸ். நம்மளோட மலையாளம் தமிழ் இது 4 சவுத் இந்தியன் லாங்குவேஜே எடுத்துட்டா கூட எந்த பாஷையுமே ஒன்றை விட ஒன்று உபரி கிடையாது. பாஷா இஸ் ஈக்குவல் டு சரஸ்வதி. ஆனால் சம்ஸ்கிருத பாஷையில் என்னன்னாக்கா அதோட பாவம் இஸ் டிஃப்ரெண்ட். இப்போ நேற்றுக்கு வரைக்கும் பத்மஜா மாமி ஊகி ஓங்கி உலகளந்தன்னு பாடுறப்போ அதில் கொஞ்சம் இமோஷன்ஸ் வரும். இப்போ நாங்களே எங்களோட இன்னலையோளம் எந்தறிஞ்சிலா இனி நாளேயும் எந்தறிஞ்சிலான்னு சொல்கிறப்போ அந்த மலையாளத்தோட இமோஷன் தான் நமக்கு வரும். பட் ஹீ சேஸ் சான்ஸ்கிரிட் இஸ் எ ஸ்டாயிக் லாங்குவேஜ். ஸோ இவர் சொன்னதுனால ஆர்கே ஸ்ரீராம் சொன்னது நான் ஸ்டாயிக் லாங்குவேஜ்னா என்னது அப்படின்னு பார்த்தா ஐ வுட் லைக் டு ரீட் இட் அவுட். ஸ்டாயிக்னா மனதை உறுதிப்படுத்தும் சமநிலை, உணர்ச்சி வசப்படாமல் அமைதியாகவும் பகுத்தறிவுடனும் சமநிலையுடனும் செயல்படும் மனநிலையை சான்ஸ்கிரிட் உங்களுக்கு கொடுக்கிறது. இதைத்தான் எங்களோட குரு அத்தியாபிகா எப்போவுமே சொல்லிட்டு இருக்கா. அது ஐ குட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் டியூரிங் திஸ் சிபிரம் வீக். பிகாஸ் பாஷையை பேசுகிறப்ப தான் நமக்கு அது டெவலப் ஆகும் இல்லையா. அதுக்கு இன்னொரு கோபம், பொறாமை, பயம் போன்ற உணர்வுக்கு அடிபணியாமல் கட்டுப்பாடு, தன்னம்பிக்கை, மன உறுதியை வளர்ப்பதில் கவனம் செலுத்துறதுக்கும் சான்ஸ்கிரிட் நாலேஜ் ஹெல்ப்ஸ். அண்ட் பாகவதத்துக்குள்ளேயோ இதுக்குள்ளேயோ ஒரு ஏஜில் போகிறப்ப என்ன சொல்கிறான், யூ கேனாட் சேஞ்ச் த வேர்ல்ட் பட் சேஞ்ச் யுவர் செல்ஃப். That comes only at certain point of life when we have the maturity for it. And இதுக்கு எல்லாத்துக்கும் எங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணின அன்னபூர்ணி மகோதியாவுக்கு நான் இன்னொரு அனாலஜி என்ன சொல்லுவேன்னா, நம்ம தட்சிணாமூர்த்தீஸ்வரம்மா இங்கே குரு யுவதி குரு நாங்கள்லாம் விருத்தாக சிஷ்யாக அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் we are experiencing. And ந குரோர் அதிகம் தத்துவம் ந குரோர் அதிகம் தபகான்னு சொன்ன மாதிரி nothing is superior. From every guru, from everywhere we are learning. And one more thing, நம்ம சான்ஸ்கிரிட் எதனால் அந்த சிபிரத்தை நான்
அதோட இம்பார்ட்டன்ஸ் தான் எனக்கு பேச சொன்னான். பட் ஐ டுக் மோர் டைம் பிகாஸ் when you have a camp like this, when you express only then, மேடம் சொல்லியே கொடுத்த மாதிரி நீங்கள் விபக்தி பற்றி இதை பற்றியும் பாடிக்காதீங்க, நீங்கள் பேசுவோம், அப்போ தான் கான்ஃபிடென்ஸ் வரும். ஸோ that reminded me again about பாகவதம் அண்ட் குருவாயூரப்பன். ஒரு தடவை பட்டதிரி கிட்ட குருவாயூரப்பனே சொன்னாங்க, பிகாஸ் he was comparing பூந்தானத்தோடதை விட உன்னோட விபக்தி தப்பு இருக்குன்னு சொன்னோன்னே, பூந்தானத்திൻ്റെ വിഭക്തിയേക്കാൾ ഭട്ടതിരിയുടെ വിഭക്തിയേക്കാൾ പൂന്താനത്തിൻ്റെ ഭക്തിയാണ് ശ്രേഷ്ഠം அப்படின்னு குருவாயூரப்பனே சொன்னதா there is an analogy. ஸோ இது எல்லாமே எனக்கு இந்த லாஸ்ட் 1 month I could internalize all this and I could also connect with so much of peer group. Thank you for your एव आगतवान्। शिबिरः बहु सम्यक् आसीत्। मां विस्मरणीयशब्दाः एव पुनः स्मरणम् आसीत्। तथा नूतनशब्दाः एव ज्ञातवान्। अतः अहम् अध्यापिकायै धन्यवादं करोमि। अहम् अस्य वर्गस्य आनन्दं प्राप्तवान्, तथा च मम महोदयाय धन्यवादः य एतावत् सुलभं कृतवान्। नमस्कारः। ஒரு 20 வாரமாக நாங்கள் வந்து சம்ஸ்கிருத கிளாஸ்க்கு வந்துட்டுருக்கோம். வரைச்சி எங்களுக்கு ஒன்றுமே தெரியாது. ஆனால் எங்களுக்கு மேடம் ரொம்ப பொறுமையாக எங்களுக்கெல்லாம் புரியும்படி திரும்ப திரும்ப சொல்லி கொடுத்து சம்ஸ்கிருதத்தில் நிறைய வார்த்தைகள் எல்லாம் புரிஞ்சுக்கிட்டோம். பாசிட்டிவ் ப்ரெசன்ட் டென்ஸ் அதெல்லாம் ஓரளவுக்கு எங்களுக்கு தெரிஞ்சுது. அதோடு இப்போ ஒரு 10 நாளாக அந்த கிளாஸ் நடக்கிறது, எங்களுக்கு இந்த சம்பாஷண கிளாஸ் நடக்கிறது. அதில் வந்தது எங்களுக்கு ரொம்ப உபயோகமாக இருக்குது. எங்களுக்கு கான்ஃபிடென்ஸ் வந்திருக்கு. அதில் கூட நிறையா சாமான்கள் எல்லாம் வஸ்துக்கள் எல்லாம் சம்ஸ்கிருதத்தில் சொல்கிற அளவுக்கு கான்ஃபிடென்ஸ் வந்திருக்கு. தன்யவாதம் மேடம். கிளாஸ் ஆரம்பித்த போது நம்ம இதெல்லாம் படிக்க முடியுமா, இனிமேல் இந்த வயசுக்கு அப்புறம் வருமா, மெமரியில் நிற்குமா, 1000 கொஸ்டின்ஸ். ஆனால் ஒன்று ஒன்றா இராடிகேட் ஆகிட்டே வந்தது. அதில் அது கடைசியில் சிபிரம் டைமில் விஜயலட்சுமி சொன்ன மாதிரி வி காட் கான்ஃபிடென்ஸ். அந்த சிபிரம் மாத்திரம் இல்லைன்னா கொஞ்சம் புக்கை வச்சுட்டே உட்காந்துருந்துருப்போமோ என்னமோ, பட் இது நல்ல ஒரு அனுபவத்தை கொடுத்தது. இன்னொன்று, கீதா ஒரு எக்ஸ்பிரஷன் கொடுத்தா, ஸ்கூலில் குழந்தைகள் கத்தா மாதிரி எனக்கு இங்கே கேட்கறதுன்னா நிச்சயமாக நாங்கள் எல்லாரும், நான் கூட எனக்கு நினச்சிருந்தேன் யாரையாரும் கொடுத்து நம்மள ஒரு கிளாஸை வீடியோ எடுக்க சொல்லணும்னு நினச்சிட்டேன். எல்லாரும் டீச்சர் நான் சொல்கிறேன், நானே நல்லா கையை தூக்கி கத்தும்போது ரியலி நான் சில சமயம் இப்படி கண்ணை தந்து வாட்ச் பண்ணி உட்காந்துருப்பேன். ஐ ஃபீல் ஐ வாஸ் இன் எங்கேஜ் கிளாஸ் ரூம் வெரி வாஸ் அமௌங்ஸ்ட் எங்களோட சம வயசுக்காரோட சின்ன வயசில் இருந்த ஞாபகம் வந்தது. தட் கிவ்ஸ் அ லாட் ஆஃப் ப்ளஷர். அண்ட் அதுக்கும் மேலே சொல்கிற மாதிரி அந்த வயசில் கற்றுக்கிற ஆர்வம் இருந்ததையும் இப்போ கொண்டு வந்துருக்கேன். அது டீச்சரோட ஸ்பெசிஃபிக்கலி டீச்சரோட நம்ம அன்னபூர்ணி டீச்சரோட ஒரு ஹை குவாலிட்டி உள்ளது. பொறுமையாக என்ன கேட்டாலும் சொல்லிக் கொடுத்தா, எந்த கேட்டாலும் எந்த கிராமரை கேட்டாலும் சொல்லிக் கொடுத்தா, தப்பாக கேட்போம் நாங்கள் எல்லாருக்கும் பொறுமையாக சொல்லிக் கொடுத்தா. எல்லாத்துக்கும் ரொம்ப சந்தோஷம். கற்றுக்க கிடைச்சது, சம்ஸ்கிருதத்தை திரும்பி ஊசி கொண்டு வர கிடைச்சது. God has come across with such a nice teacher. She used to teach very nicely, and she made us talk also. And the class in this 10 days class, she made us speak by ourselves. And small mistakes were done, and she used to correct it. And I thank her also. நான் தமிழ்நாட்டில் படித்ததுனால எனக்கு ஹிந்தி படிக்கிறதுக்கும் சான்ஸ் கிடைச்சது. சான்ஸ்கிருதம் சிந்தித்து கூட எனக்கு தெரியாது. அதனால் இவள் சம்ஸ்கிருதம் ஆரம்பிக்கும் போது எனக்கு மனசில் ஒரு பயம். ஏன்னா எனக்கு லெட்டர்ஸும் தெரியாது, ஒன்றும் தெரியாது. அதனால நான் ரொம்ப பயமாக தான் இருந்தது. நான் எனக்கு பாகவதம் நன்னாவே தெரியும். நான் கிருஷ்ணபிரேமியன்னா ஒரு சிச்சத்தை தான் கற்றுருந்தேன். ஆனால் நாங்கள் எல்லாம் தமிழில் தான் கற்றுண்டோம். எங்களுக்கு இது தெரியாது சான்ஸ்கிரிட். ஆனால் இப்போ அன்னபூர்ணி மேடம் சொல்லிட்டு அப்புறம் நான் ஏன்னா எனக்கு கொஞ்சம் கூட தெரியாது. அப்புறம் நான் லெட்டர்ஸ் எல்லாம் கற்றுண்டோம். இப்போ கொஞ்சம் எழுத முடிகிறது.
கொஞ்சம் கொஞ்சம் நல்லா படிக்க முடியாது. நான் பேச ரொம்ப கரெக்டாக கூட நல்லா இப்போ எழுதுறதுக்கு கொஞ்சம் வாசிக்கிறதுக்கெல்லாம் நல்லா வந்துடுச்சு. இது வந்து எனக்கு பாகவதங்கிறதுக்கு வாசிக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் கூட ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். இதுக்கு நாங்கள் எங்கள் குரு அன்னபூர்ணி மேடத்துக்கு என்னுடைய நன்றி தெரிவித்துக்கிறேன். நான் ஸ்கூல் டைம்லேயே கொஞ்சம் சான்ஸ்கிரிட் கற்றுட்டுருக்கேன். அதனால அதுக்கப்புறமா சான்ஸ்கிரிட்டை கண்டினியூ பண்ணுறதுக்குள்ள சான்ஸே வரல. ஆனால் இப்போ சொல்லிக் கொடுக்குறது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. அன்றைக்கே எனக்கு அந்த சான்ஸ்கிரிட் லாங்குவேஜ் ரொம்பவே பிடிக்கும். அதனால் இப்போ அது கற்றுக்கிற டைமில் ஸ்கூலில் உட்காந்துருக்கிற மாதிரியே ஒரு ஃபீலிங் வந்தது. கொஞ்சம் வயசு குறைஞ்சா மாதிரி ஒரு சந்தோஷமாக இருந்தது. அதுவும் ரொம்ப நல்லா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி சொல்லி கொடுத்துருந்தா, எத்தனை வாட்டி திருப்பி திருப்பி கேட்டாலும் சொல்லி கொடுத்துருந்துருந்தா. அதனால் ரொம்ப தேங்க்ஸ். பழைய காலத்தை திருப்பி கொண்டு வந்தது. நமஸ்காரம். இந்த 10 நாள் ஷிபீரில் நாங்கள் எவ்வளோ நிறைய விஷயங்கள் கற்றுண்டோம். ஒரு ஸ்கூலில் நம்ம எல்லாரும் பழைய பிளேபேக்லாம் எங்களுக்கு வந்த மாதிரி அந்த ஒரு ரொம்ப சந்தோஷம். பையன் தூக்கிண்டு எல்லாரும் கூட கேட்பேன், எங்கே பையன் தூக்கிட்டு போகிறேன். நான் இவர்கிட்ட எப்பவும் கேட்பேன், நீங்கள் டைமான ஸ்கூலுக்கு போகும்போது பையன் தூக்கின்னு போனாலே இல்லையோ, இப்போ பையன் தூக்கின்னு பாகவதம் படிக்க போயிட்டு இருக்கேன்னு. ஆனால் நான் சம்ஸ்கிருதத்துக்கு பையன் தூக்கின்னு வரும்போது தான் அது உண்மையாகவே ஒரு இதில் எப்படி ஒரு ஈடுபாடு வந்ததுன்னா அது எப்படி இருக்கும்னு நான் தெரிஞ்சுட்டேன். அப்புறம் டீச்சர் ஒரு 3 பெரிய பைய சாமான எடுத்துன்னு வந்தாங்க. அது என்ன, அதாவது நம்ம நினைக்கிற மாதிரி ஆண்பால், சம்ஸ்கிருதத்தில் ஒரு பெண்ணு, நம்ம தமிழில் ஒரு பெண்ணுன்னா பெண்பால் சொல்லுவோம், ஆணுன்னா ஆண்பால், பலவின் பால் சொல்லுவோம். அப்படி சம்ஸ்கிருதத்தில் அப்படி கிடையாது. ஒரு ஒரு இந்த வாட்டர் பாட்டில், ஆனால் இது நம்ம நினச்சிட்டு இருப்போம் இது ஆண்பாலும் பெண்பால், ஆனால் அது ஜலகூப்பி அப்படின்னா அது ஒரு பெண்பால். இதை மாதிரி எவ்வளவோ விஷயங்களை டீச்சர் எங்களுக்கு பொறுமையாக உதாரணத்தோட காமிச்சு கொடுத்ததுனால இந்த 10 நாளில் ஒரு விஷயத்தையும் கற்றுட்டோம். அப்புறம் சம்பாஷணைக்கும் எங்களாலேயும் முடியும் அப்படின்னு ஒரு கான்ஃபிடென்ஸ் வந்தது இந்த சிபிரத்தினால தான். அதுக்காக உங்களுக்கு ரொம்ப நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். தன்யவாதம். ஸ்கூலில் கற்றுட்டுருக்கேன். எங்கள் அம்மா என்ன சான்ஸ்கிரிட்டில் சேர்த்து விட்டாங்க 6ஆம் கிளாஸில். 6, 7, 8 3 வருஷம் நான் கற்றுட்டுருக்கேன். அதனால எழுத படிக்க தெரியுமே தவிர அன்னைக்கு படித்ததெல்லாம் மறந்தே போச்சு. இப்போ நான் அன்னபூர்ணி மேமோட ஒரு கிளாஸுக்கு வந்ததுலேருந்து எனக்கு மறுபடியும் அதை ரீகால்குலேட் பண்ண முடியாது. சின்ன சின்ன விஷயங்கள் எல்லாம் மறந்தே போச்சு. எழுத படிக்க மட்டும்தான் தெரியுமே இருக்கு. மேடம் இந்த 10 நாள் கிளாஸில் டேபிள் நிறைய திங்ஸ் எல்லாம், சின்ன சின்ன திங்ஸ் எல்லாம் பரத்தி வச்சு ஒவ்வொன்றையா காமிச்சு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி இது என்ன இது என்னன்னு எங்கள் ஒவ்வொருத்தரையும் எழுந்து சொல்ல வச்சு இது அதுன்னெல்லாம் சொல்ல வச்சது எங்களுக்கு ரொம்பவும் மனசுக்கு திருப்தியாக இருக்குது. அந்த ஒவ்வொரு பொருளுக்கும் என்ன பேருங்கிறது எங்களுக்கு இப்போதான் தெரிய வந்தது. அது ஸ்கூலில் படிக்கும்போது அவ்வளோலாம் கவனிக்கலை. இப்போ தான் கொஞ்சம் கவனமாக படிக்க தோன்றது. இன்னும் கண்டினியூ பண்ணணும். மேடமோட சர்வீஸ்னால இன்னும் கண்டினியூ பண்ணுவோம். சான்ஸ்கிரிட்டை நல்லா கற்றுண்டு கௌரி மேமோட பாகவதம் கிளாஸ் அட்டன் பண்ணணும்னு நினச்சிட்டு இருக்கேன். நம்ம எல்லாம் ஒவ்வொரு மொழியும் கற்றுன்னு தான் நம்ம இவன் மாதృ பாஷா கூட பிறந்ததுலேருந்து ஃபஸ்ட்டு கிளாஸ்லேருந்துலாம் போயிட்டு எல்லாம் கற்றுன்னு தான் ஆனாலும் கற்றுன்னு தான் வந்தோம். அப்போ அதில் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கும். ஏன்னா இளம் வயசில் அதெல்லாம் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டாக இருக்கும். ஆனாலும் கற்றுட்டு வந்தோம். அப்புறம் அதுக்கப்புறம் இங்கிலீஷ் கற்றுட்டோம். இங்கிலீஷ் கற்றுட்டப்போ அது வராது. அப்போ எல்லாம் தமிழ் ஞாபகமாக வரும். அதை கனெக்ட் பண்ணி பார்க்கும்போது இங்கிலீஷ் கற்றுக்கும்போது தமிழோட கனெக்ட் பண்ணி இப்படி பார்ப்போம். அப்புறம் தமிழ் இங்கிலீஷ் பார்த்தோம். அப்புறம் ஹிந்தி கற்றுக்கிட்டோம். ஹிந்தி வராது. அப்போ எல்லாத்தையும் கோஆர்டினேட் பண்ணி இங்கிலீஷில் பண்ணிட்டு இருந்தோம். அப்போ ஹிந்தி கொஞ்சம் கற்றுக்கிட்டோம். அப்போ சம்ஸ்கிருதம் கற்றுக்கணும். சம்ஸ்கிருதமும் வரதில்லை. அப்போ ஹிந்தியாக ஞாபகம் இருக்குது. நடுவில் ஹிந்தி வார்த்தையாக வருது. இப்போ சம்ஸ்கிருதம் ஓரளவுக்கு அத்தியாபிகாவோட இது ஆதரவுனால நல்லா கற்றுட்டோம். அது ஒரு சம்சார சாகரம்னாக்க நம்ம அதை கடந்து போகணும்னு நினைப்போம். இது சம்ஸ்கிருத சாகரத்து உள்ளே நுழைஞ்சு போய் அது உள்ளே என்னென்ன இருக்குன்னு நமக்கு ரொம்ப ஆர்வமாக இருக்குது. அதில் எத்தனையோ விஷயம் இருக்குது. நம்ம ரொம்ப ஈஸியாக நினச்சிருந்தோம். அதோட இலக்கணம் நியூமெரிக்கலாக இருக்கும். அது ஒன்றுமே தெரியல. ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒரு மாதிரி அந்த இலக்கணம் போயிட்டே இருக்குது. அது இப்போ படிக்க ஆரம்பித்தோன்னா அதில் இன்ட்ரெஸ்ட் அதிகமாக வருது. சொல்கிற மாதிரி எல்லாம் சொல்கிற மாதிரி இந்த பாகவதம், ராமாயணம் அதெல்லாம் இதில் இருக்கிறதுனால இந்த நான் பாகவதம் படிச்சுட்டு இருக்கிறதுனால எனக்கு சம்ஸ்கிருதத்தில் ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்தது. பாகம் புரியாமலே படிச்சிருந்தோம். இன்னும் புரிஞ்சு படிக்கணும்.
கொஞ்சம் கொஞ்சம் அப்படியே புரியுறது எல்லாம் நல்லா வருது. அத்தியாபிகா வந்து ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட் எடுத்து இங்கே சாயந்தரம் அந்த கரெக்டாக மத்தியானம் தூங்குற டயத்தில் தான் கிளாஸ் வச்சு நம்ம தூங்கிட்டு இருப்போம். அவள் வந்து அங்கேருந்து அவ்வளோ தூரத்துலேருந்து வந்து வாலண்டியராக வந்து பண்ணிருக்கா. அத்தியாபிகாவுக்கு ஒரு ரெமுனரேஷனும் ஒன்றும் கிடையாது, இல்லை எல்லாம் வாலண்டியராக செஞ்சுருக்கா. அதுவும் இருக்கிற சர்வீஸ் வாலண்டரி ரிட்டர்ன் எடுத்துட்டு வந்து இந்த சம்ஸ்கிருதம் கற்றுட்டு பிஹெச்டி பண்ணுற அளவுக்குலாம் பண்ணிட்டு இருக்கா. ரொம்ப இது புகழத்தக்க ஒரு விஷயம் வந்து. அதனால் இந்த கிளாஸும் நல்லாயிருக்கு. இந்த சிபிரம் வந்து ப்ராக்டிக்கல் ஒர்க் ஷாப் மாதிரி பண்ணி 10 நாளும் ரொம்பவே நல்லா இருந்தது. மேலும் மேலும் வந்து கற்றுண்டு சன்ஸ்கிரிட்டில் சொல்கிற மாதிரி தேவ பாஷை வேத பாஷை எல்லாம் நமக்கு ரொம்ப உதவியாக இருக்கும். நம்ம மேலே போனோம்னாக்க இந்த பாஷை பேசினா தான் அங்கே உள்ள பகவானுக்கே புரியும். இல்லைனாக்கா அங்கே ரெக்கக்னேஷன் கிடைக்காது. அதுக்காக வேண்டிய சம்ஸ்கிருதம் படிக்கணும். அதுக்கு ரொம்ப உதவியாக இருந்தாங்க அத்தியாபிகா. ரொம்ப சந்தோஷம். ரொம்ப நன்றி. தன்யவாதங்கள். நம்ம டெய்லி மார்கழி மாதம் டெய்லி அந்த திருவம்பாய் திருப்பா படிக்கிறோம். ஃபர்ஸ்ட் லைல என்ன வருதுன்னு கேட்டோம்னா, ஆதியும் அந்தமும் இல்லா அருள் பெருஞ்சோதி. அப்போ அந்த பரமாத்மா வந்து பகவான் வந்து ஆதியும் இல்லை அந்தமும் இல்லை. பகவானோட வேதங்கள் வந்து சாஸ்திரங்கள் என்ன சொல்றதுன்னா, இந்த வேதங்கள் பகவானோட மூச்சு காத்துங்கிறது. அப்போ பகவானுக்கு ஆதியும் அந்தமும் இல்லைன்னா அப்போ வேதங்களுக்கும் ஆதியும் அந்தமும் இல்லை. ஆதியும் அந்தமும் இல்லாத வேதம் வந்து எந்த பாஷையிலன்னா சம்ஸ்கிருத பாஷையில தான் இருக்கு. அப்போ சமஸ்கிருத பாஷையோட ஒரு இன்ஃப்ளூயன்ஸ் இல்லாத நம்ம இந்திய பாரத தேச பாஷைகள் எதுவுமே இல்லை. நம்மையும் அறியாம நம்ம நிறைய சமஸ்கிருத பாஷைகளை சமஸ்கிருத வார்த்தைகளை டெய்லி யூஸ் பண்ணிட்டே இருப்போம். அது ஸோ நாம வந்து இப்போ நீங்க எதை வேணா எடுத்துக்கோ. இதை இன்னைக்கு ஒரு இந்த இந்திய அரசமரம் இருக்கு இல்லையா, பெரிய விருட்சம், அதுக்கு நிறைய கரைகள் இருக்கு. சம்ஸ்கிருத பாஷையை வந்து பெரிய இந்த இந்திய பாஷைகள் பெரிய விருட்சத்துக்கு இந்த சமஸ்கிருத பாஷைங்கிறது வேறு மாதிரி. அதுல நீ அந்த சம்ஸ்கிருத பாஷை தழைச்சதுன்னா மற்ற இந்திய பாஷைகள் எல்லாம் கிடைக்கும். இந்த பாஷை நமக்கு போயிடுதுன்னா நம்ம இந்திய கல்ச்சர் எல்லாமே போயிடும். நமக்கு ஒரு கல்ச்சர் இருக்காது. நம்மையும் அறியாம நம்ம எல்லா இந்த சம்ஸ்கிருத வார்த்தைகளை டே டு டே நம்ம தினமும் யூஸ் பண்ணிகிட்டே இருப்போம். உதாரணத்துக்கு எடுத்து பாருங்க, திருப்புகள்ல வந்துட்டு இருக்கிறதுலயே தமிழ் தான் சொன்னா கூட இருக்கிறதுல நிறைய சம்ஸ்கிருத வார்த்தைகள் திருப்புகள் இருக்கு. ஒன்னு எக்ஸாம்பிள் 2 சொல்றேன் நான். பக்தர் கணப்பிரிய சித்திர கவித்துவ பக்தி நடத்திய குகா பூர்வ பশ্চিಮ தட்சிண உத்தர திக்குல பக்தர்கள் அற்புதம் என போதும். இது வந்து திருச்செங்கோடு திருப்புகள்ல வந்து இருக்கு. இதெல்லாம் சொல்லி கொடுத்துருக்கா, இதெல்லாம் இருக்கும் வருது. அதே மாதிரி வசன மிக வேட்டி மறவாதே மனது துயராட்டி விடலாதே இசைமையில் சடாட்சர மதாலே இகபர சௌபாகியம் மரல்வாயே. சௌபாகியம் சம்ஸ்கிருத வார்த்தை. இந்த மாதிரி நிறைய சம்ஸ்கிருத வார்த்தைகள் திருப்புகள் இருக்கு. அப்பேற்பட்ட அந்த உயர்ந்ததான இந்த சம்ஸ்கிருத பாஷையை நம்ம படிச்சுண்டு நமக்கும் தெரிஞ்ச வரைக்கும் கற்றுக் கொடுத்துட்டு இந்த பாஷை நம்ம அழியாம காப்பாற்றணும்ங்கிறத என்னோட இது. ஸோ இந்த குறிப்பாக பாடத்தை பற்றி நம்ம சொல்ல போனோம்னா, संस्कृत पाठक अस्मभ्यम अतीव उपयोगी आसीत्. धन्यवादः अन्नपूर्णी महोदय. நான் சின்ன வயசுலேயே 10-17 வயசுலேயே படிக்க ஆரம்பித்தேன் சம்ஸ்கிருதம். என் கூட 12 வயசுக்குள்ள சின்ன சின்ன குழந்தைகள் தான் படிப்பா. நான் மட்டும்தான், என்னோட வயசில் உள்ள பொண்கள் ஒருத்தரும் வரமாட்டா. ஏன்னா சின்ன குட்டிகள் கூட நமக்கு வெக்கமாக இருக்கு. ஆனால் நான் அதை கவனிக்காமல் நான் என் பாட்டு படிச்சுட்டேன். எங்கள் அப்பா எல்லாம் ரொம்ப என்கரேஜ் பண்ணார். அவருக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் சம்ஸ்கிருதம். அப்போ என்னோட தங்கை கூட என்னோட 10 வயசு சின்னோட, அவளும் நானும் எல்லாரும் இப்படி குழந்தைலாம் அப்படி படிச்சுட்டு இருந்தோம். ஆனால் அப்புறம் எனக்கு கண்டினியூ பண்ண முடியல. அப்புறம் நடுவில் ஏதோ போஸ்டரில் இன்னும் படித்தேன். இப்போ எனக்கு அது ஒரு பாக்கியமாக நினைக்கிறேன். நம்ம அத்தியாபிகா அன்னபூரணினால எங்களுக்கு இந்த 10 நாள் இது கிளாஸும் 6 மாதமாக படிச்சுட்டு இருக்கோம். இந்த சிபிரத்துக்கு வந்து இன்னமும் கூட எங்களுக்கு என்ன பேச வச்சு புரிய வச்சு பொறுமையாக எல்லாம் சொல்லி கொடுத்து எல்லா கிளாஸ்லையும் பொறுமையாக சொல்லி கொடுப்பா. திருப்பி திருப்பி அதையே அடுத்த கிளாஸில் சொல்லி எங்களுக்கு மண்டையில் ஏற்றுறாங்க. மண்டையில் ஏற்றி இந்த வயசானவா எல்லாருக்கும் ரொம்ப நன்னா அதை சும்மா சொல்லக்கூடாது. ஒரு பாக்கியம் தான் எங்களுக்கு. இந்த சம்ஸ்கிருதம் தெரிஞ்சுக்கிறதே ஒரு புண்ணியம்னு நினைக்கிறேன். கரெக்டு தான். ஒரு இது ஒரு நமக்கு ஒரு புண்ணியம்தான், கிடைச்சதே பாக்கியம்தான். அதுக்காக நான் நம்ம அன்னபூரணி
அத்தியாபிகாவுக்கு எங்களுடைய நமஸ்காரம், அப்புறம் நன்றிகளையும் தெரிஞ்சுக்கிறேன். அனைவருக்கும் நமஸ்காரம். எல்லாரும் இங்கே நிறைய விஷயம் தெரிஞ்சவா, நிறைய சமஸ்கிருதம் தெரியும். நான் வந்து உட்காந்துட்டு அப்படியே பயந்துட்டு இருப்பேன், நம்மளால கற்றுக்க முடியுமா? பெரிய பழம் சாப்பிட்டுருக்கேன் இல்லையா, அதனால பெரிய பழம் சாப்பிட்ற மாதிரி தான் வந்து இங்கே ஆசையாக வந்து மேடம்கிட்ட கற்றுக்கிறதுக்கு வந்திருக்கேன். மேடம் வந்து அவங்க எல்லாரும் சொன்ன மாதிரி ரொம்ப பொறுமையாக அப்படி சொல்லி கொடுக்கறதுனால நம்மளும் கொஞ்சம் கற்றுன்றலாம், நமக்கும் கொஞ்சம் வரும் அப்படிங்கிற ஒரு நம்பிக்கை வந்திருக்கு. எல்லாத்துக்கும் மேலே மேடமுடைய அந்த சின்சியர் பாருங்க, அது ரொம்ப எனக்கு ஆச்சரியமாக இருக்கும். நமக்கு மத்தியானம் கொஞ்சம் படுத்துக்கணும், அது வந்து பழகி போயிடுது. அந்த மாதிரி ஒரு அரை மணி நேரமாக படுத்துக்கணும். ஆனால் நான் நினைப்பேன், இங்கேருந்து இங்கே இறங்கி வரத்துக்கு நம்ம இத்தனை யோஜனை பண்ணுறோமே, இவங்க ஆற்றுல போய் சமைச்சு சாப்பிட்டு திருப்பியும் அங்கேருந்து இங்கே கரெக்டாக வந்துடுவாங்க. ஸோ அதை பார்க்கும்பொழுது அவங்க இந்த வயசுல இப்படி செய்கிறாங்க, அப்போ ஏன் நம்ம போய் கற்றுக்கக்கூடாது அப்படின்னு நமக்கு ஊக்கம் கொடுத்துட்டு அந்த மாதிரி வந்து கற்றுக்கிறதுக்கு இந்த ஊக்கத்தை கொடுத்து இந்த மாதிரி பண்ணுறது ரொம்ப எங்களுக்கு வந்து சந்தோஷம்தான். எல்லாத்துக்கும் மேலே அவங்க சொன்ன மாதிரி சின்ன குழந்தை மாதிரி எங்கள் ஆற்றுல சொல்லுவார், நீ அங்கேருந்து வர இந்த பையன் போடுற அந்த பையன் தூக்கின்னு போயிடுற, ஆற்றுல இருக்கவே மாட்டேங்கிற. கரெக்டாக அவர் வந்துட்டாரு. காலையில் இருந்துச்சுன்னா திருக்குறள் அப்படின்பே, அப்புறம் கொண்டு போட்டு சாப்பிட்டு கொஞ்ச நேரத்தில் எங்கே போகிறேன் அப்படின்னா பாகவதத்துக்கு போகிறேன் அப்படின்பேன். இது மாதிரி அதை மாதிரி நீயே போயிட்டே இருக்க, ஆற்றுலேயே இருக்கிறது இல்லை அப்படின்னு. அந்த மாதிரி இங்கே ஒரு அறிவு களஞ்சியமாக இந்த PP2 இருக்குது. எல்லாரும் சொல்லித்தரவா அத்தனை பேருமே அவ்வளோ சின்சியராக ரொம்ப நல்லா சொல்லித்தரா. எல்லாத்துக்கும் மேலே மேடம் வந்து அந்த 2 மணி நேரம் சில பேர் வந்து ஒரு பேருக்காக சொல்லி கொடுத்துட்டு ஓகே அடுத்த கிளாஸ் பார்த்துக்கலாம் அப்படின்லாம் இல்லாமல் 1/4 மணி நேரம் ஆனாலும் நமக்கு தான் கொஞ்சம் உட்கார முடியாதுமே தவிர அவங்க வந்து அவ்வளோ நேரம் எடுத்துட்டு எங்களுக்காக நிறைய சொல்லி கொடுத்துருக்கா. உண்மையிலே தைரியமாக வந்து இன்னைக்கு நான் நடிச்சிருக்கேன்னா அதெல்லாம் அந்த பெருமை ஃபுல்லாக அவங்களுக்கு தான் போகும். நன்றி, வணக்கம். நான் ஸ்கூலில் 6th ஸ்டாண்டர்ட் அப்போ சம்ஸ்கிருதம் படிச்சிருக்கேன். அதுக்கப்புறம் அதை பற்றி ஒன்றுமே தெரியாது, ஆனால் எழுத தெரியும், படிக்க தெரியும். அந்த தைரியத்தில் கிளாஸில் சேர்ந்தேன். இன்னும் படித்தா வருமான்னு இன்னும் அந்த பயம் இருக்குது. 25ஆம் தேதி எக்ஸாம், தினம் தொட்டு பார்த்துட்டு ஜுரம் வந்துட்டா எக்ஸாம் எழுத வேண்டாமே. எனக்கு டீச்சர் தான் தைரியம் கொடுத்துருக்கா, அவ்வளோ நல்லா சொல்லித்தரா. இனிமேல் இது மாதிரி இதற்கு விட இதை ஈஸியாக சொல்லிக் கொடுக்க முடியாது, அவ்வளோ நல்லா சொல்லித்தரா. நான் அந்த 10 நாள் ஷிபிர் அட்டென்ட் பண்ணலை, லாஸ்ட் டே தான் வந்தேன். நான் ஊரில் இருக்கலைங்கிறதுனால. பட் அந்த 1 டே ஆல்சோ எனக்கு ரொம்பவே பிடிச்சது. மிஸ் பண்ணிட்டோமேன்னு தோணிது எனக்கு. பட் இப்போ பரீட்சைக்கு தான் நெக்ஸ்ட் டென்ஷன் தொடங்கியாச்சு. டீச்சர் தைரியம் கொடுத்துருக்கா. ஐ ஹோப் வி வில் கீப் அப் லர்னிங். संस्कृत अध्यापनं गुरु अन्नपूर्णि महोदय 6 मास पूर्व आरम्भ कृत्वा ह्यः समाप्तं कुर्वन्ति. अध्यापनं सम्यक् आसीत्. संस्कृतशिबिरं बहु सम्यक् अस्ति. धन्यवादः. கிளாஸுக்கு தான் வந்தேன், முன்னாள் கிளாஸுக்கு தான் வரல. இதுதான் டீச்சரோட பொறுமை எனக்கு ரொம்ப சொல்ல முடியல. அதே மாதிரி சம்ஸ்கிருத பாரதி வந்து ரொம்ப விடாமல் சின்சியர் அண்ட் ஹார்ட் ஒர்க் இதை பரப்பணும். இந்த லாங்குவேஜை வந்து நான் எல்லாரும் தெரிஞ்சுக்கணுங்கிறதுக்கு நல்ல ஸ்டெப்ஸ் எடுத்துருக்கேன். அதை ரொம்ப பாராட்டணும். வததி सर्वेषां नमस्कारः. நான் அன்னபூர்ணி. நான் வந்து ஐ பிலாங் டு கேரளா, பாலக்காடில் நான் படித்து விக்டோரியா காலேஜில் படித்தேன். இங்கே பேங்க் ஆஃப் மகாராஷ்டிராவில் ஒர்க் பண்ணேன். 30 years ஒர்க் பண்ணேன் பேங்க் ஆஃப் மகாராஷ்டிராவில். வாலண்டரி ரிட்டையர்மெண்ட் எடுத்துட்டேன் என் பையனோட ஸ்டடீஸ்க்காக. அதுக்கப்புறமா நான் சான்ஸ்கிரிட் கற்றுட்டேன். 2 years 1.5 years கற்றுண்டு நான் கிளாஸ் எடுக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு. இப்போது 12 years 13 years-ஆக எடுத்துட்டு இருக்கேன். நான் சான்ஸ்கிரிட் கற்றுக்க போகும்போது என்னுடைய நோக்கம் என்னவா இருந்ததுன்னா, நிறைய குழந்தையிலேருந்து வீட்டில் உட்கார வச்சு சந்தியாலமானா ஜபிக்க சொல்லுவோம். ஜபிக்கிறோம்
விட்டு விட்ட வேர்ட்ஸ்க்கு மீனிங் தெரியாது. ஜபிக்க சொல்றா, ஜபிக்கிறோம். என்ன ஜபிக்கிறோம், என்ன சொல்றோம், அதுக்கு எனக்கு அப்போலேருந்தே உள்ளுக்குள்ள இந்த இருந்திருக்கு. அப்ப சான்ஸ்கிரிட் கற்றுக் கொடுக்குறா, தெரிஞ்ச உடனே சேர்ந்தேன். இப்ப நான் ஒவ்வொரு வார்த்தைக்கும் மீனிங் தெரிஞ்சுக்கிறேன். நிறைய டிக்ஷனரிஸ் வச்சுருக்கேன். இப்போ நான் பாகவதம் கிளாஸ் எடுக்கிறேன், நாராயணியம் எடுக்கிறேன், சுந்தரகாண்டம் எடுக்கிறேன். விட்டு விட்டா ஒவ்வொரு வார்த்தைக்கும் மீனிங், அந்த அர்த்தம் எல்லாம் சொல்லுவேன். எனக்கு படிக்கிறதுக்கு எழுதுறதுக்கு ப்ராப்ளம் இல்லை. பிகாஸ் கேரளாவில் வந்து ஹிந்தி கம்பல்சரி, அதனால எங்களுக்கு தேவநாகரி நல்லா தெரியும். இப்போ நான் வந்து ஏன் இப்படி செலக்ட் பண்ணி கிளாஸ் வந்து எடுக்கிறேன்னாக்கா, குழந்தைகளுக்கெல்லாம் சொல்லித்தர சொல்கிறேன். இந்த குழந்தைகளுக்கு சொல்லித்தர ஆரம்பித்தோம்னா அது ஃபுல்ஃபில் ஆகிறதில்ல, சக்ஸஸ் ஆகிறதில்ல. ஏன்னா ஒரு 2 கிளாஸ்க்கு வரும், 3வது கிளாஸ்க்கு ப்ராஜெக்ட் இருக்குது, எக்ஸாம் இருக்குன்னுட்டு அம்மா மாதிரி அப்பா மாதிரி அனுப்ப மாட்டான். வீக்லி ஒரு கிளாஸ் இது சொல்கிறோம், ஆனால் அது ரொம்ப ரேராக தான் நடக்குது. அப்போ தான் நான் இப்படி செலக்ட் பண்ணி, இப்போ ஏஜ்டு ஒரு 50 வயசுக்கு மேலே இருக்கிறவா கண்டிப்பாக தே வில் கோ டு ஆன்மீகம், ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டி. ஸ்லோகன் ஜபிக்கணும் வரணுங்கிற ஆசை எல்லாருக்கும் இருக்கும், மோஸ்ட்லி எல்லாருக்கும். இது வந்து சும்மா நம்ம ஜபிக்கிறோம் அப்படின்னு இருந்ததுனாக்கா சும்மா பைஹாட்டாக ஜபிப்போம், இல்லாட்டா பார்த்து ஜபிப்போம். சம்ஸ்கிருதத்துல நிறைய இருக்கு, என்னெல்லாம் இருக்கு. உபனிஷத்து இருக்கு, சம்ஸ்கிருதத்துல வேதங்கள் இருக்கு. வேதங்கள் வேணா ஜென்ஸ் மாத்திரம் சொல்லுவாளா இருக்கும், ஆனால் உபனிஷத்து இருக்கு, பாகவதம் இருக்கு, ராமாயணம் இருக்கு. நிறைய விஷயங்கள், ஸ்லோகங்கள், சூக்தங்கள் எல்லாமே சம்ஸ்கிருதத்தில் இருக்கு. ஸோ அதெல்லாம் நம்ம ஜபிக்கும் போது ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ப்ரொனவுன்சியேஷன். நமக்கு வந்து தமிழை தவிர மிச்ச எல்லா லாங்குவேஜஸ்லேயும் 4 லெட்டர்ஸ் இருக்கு. கா, சா, டா, பா, லவ், டா. ஸோ அப்படி வரத்தை அதுக்கு நிறைய வித்தியாசம் வரும் மீனிங். குரு, குரு, குருனா செயின் அர்த்தம், குருனா குருன்னு அர்த்தம். அந்த மாதிரி நிறைய நம்மளோட இதுலேயே காயத்ரி மந்திரத்திலேயே நஹ் பிரச்சோதயாது வரும். அந்த நாக்கு அப்புறம் வருது விசர்க்கம். நகங்கிறதுக்கு எங்களைன்னு அர்த்தம். விசர்க்கத்தை விட்டுட்டோம்னா வெறும் ந பிரச்சோதயாதுன்னா எங்களை ஊக்குவிக்காதேன்னு வரும் அர்த்தம். ஸோ அங்க நக, இந்த ஹா லெட்டா இஹ், இந்த ப்ரொனவுன்சியேஷன் வந்தாதான் கரெக்டான மீனிங் வரும். சரி, மீனிங் தப்பா சொன்னா என்ன, இதுல என்ன பெரிய தப்புன்னு கேட்டா, நம்ம படிக்கிற ஸ்லோகங்களுக்கும் மந்திரங்களுக்கும், ஸ்லோகங்களுக்கு கூட நமக்கு அர்த்தம் வந்து இருக்கு, பலன் இருக்கு. ஆனா மந்திரங்கள் படிக்கும் போது அதுக்கு நமக்கு ஆப்போசிட் பலம் கூட கிடைக்கிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்கு. அந்த மாதிரி நிறைய நடந்திருக்கு பழைய காலங்கள்ல. ஸோ அதனால இது மீனிங் தெரிஞ்சுதான் நல்லது, நம்பர் 1. 2வது, ஒரு கல்யாணத்துக்கு போனா, ஒரு விசேஷங்களுக்கு போனா, ஒரு சஷ்டி பூர்த்தி, ஒரு பூநல், ஒரு பிறந்த நாள், வாத்தியார் பாட்டில் மந்திரம் சொல்லிட்டு இருப்பார். அந்த மேடையில் இருக்கிறவளே இப்படி யார் வந்திருக்கா பார்த்துட்டு இருப்பா, வந்தவா லௌகீகந்தான் பேசிட்டு இருப்பா. அங்க அத்தனை தேவர்களும் வந்து நம்ம கூப்பிடுறோம் எல்லாரையும். அது எதனால இவர் என்ன சொல்றாருன்னே தெரியாது, நமக்கு புரியாததுனாலதான் எல்லாரும் லௌகீகம் பேசிட்டு இருக்கா. இதோட அர்த்தம் புரிஞ்சதுன்னா தேவர்கள் ஒருத்தரையும் கூப்பிட்டு அவாகிட்ட பேசுறோம். ஒரு சிராத்தம் பண்றோம், சிராதத்துல நம்மள அந்த பிதர்களா வரவாட்ட என்ன சொல்றோம், என்ன பண்றோம், ஒண்ணுமே நமக்கு தெரியாது. நாம வந்து வாத்தியார் சொல்லித்தரார், இல்ல நிறைய விபக்திகள் இருக்கு, இதெல்லாம் தப்பா சொன்னா தப்பான அர்த்தம் வரும். ஸோ கொஞ்சம் பேசிக்கா நம்ம ரொம்ப பெரிய ஆராய்ச்சி எல்லாம் வேண்டாம், தெரிஞ்சுக்கிறது நமக்கு ரொம்ப நல்லது. ஏன்னா நம்ம அது இல்லாம பூஜை இல்லாம இருக்கிறது இல்லை, சிராதம் பண்ணாம இருக்கிறது இல்லை, எல்லாம் பண்றோம். ஆண்டு நரவுல இருந்து குழந்தைக்கு எல்லாம் 11ஆம் நாளைக்கு அந்த இதுல இருந்து எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கோம். மந்திரங்கள் சொல்லிகிட்டே இருக்கும், டெய்லி ஜபிச்சுன்னு இருக்கும். ஸோ இதுக்கெல்லாம் உபயோகமா இருக்குங்கிறதுக்கு நான் அப்படி தேடி வந்து சொல்லி கொடுக்குறேன். இது இல்லாமல் நான் கிளாஸஸ் எடுத்துட்டு இருக்கேன், இப்படிதான் மீனிங்கோட அந்த அர்த்தத்தோட சொல்லிட்டு இருக்கேன். ஸோ என்னோட இந்த சிபிரத்தோட 10 நாள் என்னோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் என்னன்னா, வயசான ஆளுக்கு சொல்லி கொடுக்குறோங்கிறதே இல்லாம எல்லாரும் என்ன இன்ட்ரெஸ்ட், வாழ்க்கை எவ்வளோ சந்தோஷம், எவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்டோட கத்துக்கிறான், இன்னும் இதுக்கு என்ன சொல்லலாம், அதுக்கு என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னு கேட்டு அந்த 2 hours போறதே தெரியாது. ஸோ எல்லாருமே ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டோட இன்னைக்கு பண்ணினதெல்லாம் இவன் இந்த 10 நாள் கத்துன்றதுல எல்லாமே புரிஞ்சுண்டு பேசி புரிஞ்சுட்டு எல்லாம் பண்ணியிருக்கான். ஸோ ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு எனக்கு. நான் 10-12 வருஷமா அந்த கிளாஸஸ் எடுத்துட்டு இருக்கேன். ஆனாலும் எல்லாரும் நிறைய பேர் இருந்தா கிளாஸ்ல, எல்லாரும் விடாம வந்து விடுவா, ஒரு நாள் கூட கட் பண்ணாம. ஐ ஆம் ஸோ ஹாப்பி, ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்தது.
श्री नारायण महोदय वदति। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सुंदर परिचयस्य कृते धन्यवादः। न सुखं वेदशास्त्रेषु न सुखं मंत्रयंत्रके गुरोः प्रसादात् अन्यत्र सुखं नास्ति महीतले। पुरुषदा न सुखं वेदशास्त्रेषु न सुखं मंत्रयंत्रके गुरोः प्रसादात् अन्यत्र सुखं नास्ति महीतले इति संत कबीरदास वदति। गुरु गोविंद दोहों कड़े काके लाभों पाए बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दिया बताए। अतः आदौ गुरु प्रणामः करिष्यामः। प्रिय विद्यार्थिनः, संस्कृत भारती द्वारा आयोजितं संस्कृतस्य प्रथमस्तरीय पाठक्रमं सफलतया संपूर्णं कृतवन्तु युष्माकम् अभिनन्दनम्। भवतः लघुनाटकप्रदर्शनम् अतीव उत्तमम् एवं सुन्दरम् आसीत्। परीक्षार्थं शुभकामना। धन्यवादः। ஆச்சகதோஷா சந்தவ்யா. அப்புறம் உங்களை மாதிரி நான் வந்து தமிழில் மாறிடுவேன். சம்ஸ்கிருதம் இங்கெல்லாம் ரொம்ப ஆத்தென்டிக்காக அந்த ஃபீட்பேக் கொடுக்கும்போது எனக்கும் அட்டன் பண்ணியிருக்கலாமோ தோணுது. சம்ஸ்கிருத பாஷையில் ஒரே ஆப்ஜெக்ட்டுக்கு ஒரு 40 டிஃப்ரெண்ட் வேர்ட்ஸ் இருக்கும். அதே மாதிரி ஒரே வேர்டு ஒரு 15 டிஃப்ரெண்ட் திங்ஸை குறிக்கும் கான்டெக்ஸ்ட் பிரகாரம். இந்த 40 டிஃப்ரெண்ட் வேர்ட்ஸ் இட் இஸ் நாட் ஜஸ்ட் அ டிஃப்ரெண்ட் காம்பினேஷன் ஆஃப் லெட்டர்ஸ். ஒன்னொன்றுத்துக்கும் பின்னால் ஒரு கதை இருக்கும், ஒரு காரணம் இருக்கும். இப்போ சூரியனை ஏன் மார்த்தாண்டன் சொல்கிறோம், அதுக்கு பின்னாடி ஒரு கதை. ஏன் பாஸ்கரன் சொல்கிறோம், அதுக்கு பின்னாடி ஒரு கதை. ஏன் தாமரையை வந்து பத்மஜான்னு சொல்கிறோம், அதுக்கு பின்னாடி ஒரு காரணம். ஸோ இந்த மாதிரி ஐ திங்க் தட் இஸ் யூனிக் டு சான்ஸ்கிரிட், வேறு எதுலேயும் இல்லாதது. ஸோ நீங்கள் அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை வந்து ரொம்ப அழகாக ரொம்ப எஃபெக்டிவாக யூஸ் பண்ணி மாமியிட்டேருந்து என்னெல்லாம் கறக்கலாமோ எல்லாத்தையும் ஃபுல்லாக கறந்துட்டதுக்கு கேட்கறதுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம். ஆல் தி பெஸ்ட். मम नाम गीता। अहं विद्यालये महाविद्यालये च संस्कृतम् अधीतवान्, किन्तु अहं मन्ये मया अर्धं विस्मृतं। भवती जनानां सह वार्तालापं स्मरिष्यामि। अहं बहु प्रसन्ना अस्मि यत् भवान् सर्वे संस्कृतं शिक्षन्ते, तत् मां मम स्मृतिमार्गं नीतवान्। सर्वभ्यं बहु धन्यवाद। நான் வந்து பிஹெச்டியில் பனாரஸ் இந்து யூனிவர்சிட்டியில் படிக்கிறது எனக்கு ஒரு ஆசை என்னக்கா, சான்ஸ்கிரிட் படித்தா காளிதாஸ் இருப்பா, காளிதாஸில் மேகதூத் அப்புறம் சாகுந்தலம் இதெல்லாம் படிக்கணும்னா நான் ரொம்ப ஆர்வமாக போனேன். அங்கே போனால் வியாக்கரன் கௌமுதி வந்து ஒரு 3 கிலோ இருக்கும். அது இவ்வளோ பெரிய கிராமர் புக். அதுக்கு கச்சதி நீங்கள்லாம் சொல்கிறீங்களே, ஒரு கம் தாத்து எடுத்துட்டு அதுக்கு நாங்கள் 4 பேஜ் எழுதி ஆக்கணும். அந்த கட்சி எப்படி வந்ததுன்னு அதுக்கு தலையை உடைச்சிட்டு ஏண்டாப்பா சன்ஸ்கிரிட் எடுத்துட்டோம் நம்மளுக்கு ஆயிடுச்சு. எனக்கு வந்து கரெக்டாக வந்து பிஹெச்டியில் என்னோட பிஏ சப்ஜெக்ட் வந்து சன்ஸ்கிரிட், ஏன்ஷியன்ட் ஹிஸ்ட்ரி அண்ட் ஆர்கியாலஜி அண்ட் ஃபிலாசபி எல்லாமே கனெக்டட். அந்த நேரத்தில் எனக்கு இந்த வியாக்கரன் கௌமுதியை தவிர பாக்கியெல்லாம் நானும் அந்த வியாக்கரன் கௌமுதிக்காக எனக்கு மார்க்ஸ் ரொம்ப கம்மியாக வந்தது.
சான்ஸ்கிருத்னால. அதுலேயே எனக்கு ரொம்ப கோவம் சான்ஸ்கிருத் வேறு. பாக்கி ஷாகுந்தரம் படிக்க எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது, மேக்தூத் படிக்க ரொம்ப பிடிச்சது. ஃபார் தேட் ஒன்லி ஐ வென்ட். ஆனால் அதுக்கப்புறம் இப்போ இவாலாம் பேசுறதுக்கு வந்துட்டோம், ஐயோ நம்ம எல்லாம் மறந்து போயிட்டோமே இருந்தது. இப்போ எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சி அகெயின் நான் வந்து கொஞ்சம் நேரம் அப்படியெல்லாம் பேசினேன். எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம். உங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப அடுத்த செஷன்லேருந்து கிளாஸில் इंद्रस्तोमेन पंचदशेन मध्यमतं वादेन सकरेण रक्षरक्षाङ्गं वेद आदरिष्वानमाहुः वेदान्तिनो निर्वचनीयमेकम् यं ब्रह्मशब्देन विनिर्दिशन्ति सैवायमीशं शिवैत्यवोचन् यं वैष्णवा विष्णुरिति स्तुवन्ति बुद्धस्तदाहम् इति बौद्धजैनाः सत्श्री अकालेति च सिक्खसन्तः शास्त्रेति केचित् कथचित् कुमारः स्वामीति मातेति पितेति भक्त्या यं प्रार्थयन्ते जगदीशितारम् स एक एव प्रभुर्द्वितीयः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। धन्यवाद संभाषणस्य आरम्भं करोमि। सर्वेषां नमस्कारः। गत 10 दिनानि अस्माकं संस्कृते शिबिरस्य आनन्दानुभवं वयं प्राप्तवन्तः। अद्य समारोपदिने वयम् अस्माकं मित्राणां कार्यक्रमाः अनुभव कथनानि च शृण्वन्तः दृष्टवन्तः च सन्तोषम् अपि अनुभूतवन्तः। 10 दिनानि शीघ्रमेव गतानि। संस्कृतस्य परिचयं, वस्तूनां नामानि, संस्कृते किञ्चित् सम्भाषणम् अपि ज्ञातवन्तः। अहं प्रथमम् अस्माकं गुरुं श्रीमती अन्नपूर्णी महोदयां धन्यवादं ददामि। अस्माकं धन्यवादं स्वीकरोतु।